Okay. Business administration with students innovate. Good morning. Good morning, sir. Welcome you all. This is first of its kind as an innovation ambassador. We are starting the session on Institution Innovation Council participation from your college. This is a mere invitation to all the affiliated colleges and students from BBA and MBA department. It's a nice opportunity. With all hard efforts, we have arranged this session. This is purely about how one can initiate idea and can make proof of concept and then making a prototype and subsequently making a business model and then towards gearing up a startup and finally commercialization. How BBA students can be involved in this activity. That is the scope of this session. We will have an introduction initially and then we'll move on. Around 13 students or 13 faculty members have joined. I request each one of them to introduce myself, Professor Selvaraj from MBA department. I have been involved in the National Innovation Foundation since 2003 and with Anil Gupta from IIM Ahmedabad. He was instrumental in mobilizing grassroots level innovation. So various levels of farmers, health practitioners, and the food caterers, all of them, they have made some innovations and then they have created a patent towards establishing a business entity. One such remarkable thing happened was napkin making machine from Coimbatore by Muruganandam. It was done in the year 2007 and he was being funded, arranged funds from National Innovation Foundation for about 8 lakhs that time. The machine was costing around 1.5 lakhs. And Muruganandam, he is very firm in not selling his patent to the corporate companies like Hindustan Liver and Procter & Gamble. He's stuck with his innovation and he stayed back with his innovation and he did not sell it to anybody. And therefore, today, top business tycoons like Bill Gates, they have appointment with Muruganandam. He travels across and he sold more than 150 machines. So 150 countries across. So various opportunities available for any kind of innovation. So from there, I have been inducted into the Institution Innovation Council of Annamalai University, 2022 1881, under the presidentship of Dean Faculty of Engineering Karthikeyan. Dean Faculty of Engineering Karthikeyan, and as a president, he is able to motivate us and move forward in establishing a innovation center in business administration with students, innovators, and student members. So all the first year and second year MBA students were inducted in our department. Similarly, we would like to extend our invitation to all the affiliated colleges across Tamil Nadu, whereas more specifically among the 4 districts within the radius of Annamalai University's reach. So we will be allotting our student innovators from our department, first year MBA students, to cater to your needs. So each one student will be focusing on
one district. Say, for example, for Mayiladuthurai, one innovation student innovator will be involved, and he will be reaching you, and you can network with the student, and we'll slowly move forward. So that is the scope of this session. And I would introduce the various platforms wherein you will get login credentials like username and password for your institute. And as an innovator from college, your college, our university ARIIA coordinator G. Saktivel sir will initiate the login credentials for you, and it will be extended to you. So each college can log in and they can come to the platform, and similar activities that are performed in our department can be replicated in all other affiliated colleges. This is how the program is. So let me have an introduction from all of you, those who have joined, and then we'll move on to the other part of the session where I would be able to show you a platform where ideas can be innovated in a new way, easy way. That is Blue Ocean Starter. That will be useful for you, all of you. So I would request Balarmadi to introduce yourself, which college you belong to, and tell about yourself. Followed by Arun Murugan and Arun Mani. You can unmute yourself and speak. Ananda Narayanan, Mukesh, Rajashekhar, Anu Jay. Rajashekhar, please speak. Can you speak? Introduce yourself. Hi, sir. I am Rajashekhar, sir. Okay, welcome. Which college you belong to? Which college, pa? எந்த காலேஜ்ல இருந்து பேசுறீங்க? நாகப்பட்டினம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் சார். Thank you very much, pa. Thank you. BBA departmentங்களா? Okay, go ahead, sir. Bala, sir. Bala E. Lakshmi. Hello, good morning, sir. Please introduce, sir. நீங்க எந்த காலேஜ்? Hello. Please, sir. Go ahead. Sir, I am Balaswamy from IGJ College, Kilkuru, Dindivalam, sir. Oh, very good, sir. Thank you. Thank you. Faculty in English department, sir. Very good, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir. Okay, Tamarai. இந்த செஷனுடைய objective 1 வந்து we extend our invitation from Annamalai University Institution Innovation Council IC 2022-18881. That is our ID number. So இந்த ID நம்பருக்கு கீழே ஒவ்வொரு காலேஜும் affiliated colleges எல்லாமே members ஆயிக்கலாம். ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு லாகின் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு உங்கள் காலேஜுக்கு கொடுப்போம். ஸோ பிரின்சிபல் அண்ட் தி ஹெச்ஓடி ஆஃப் பிபிஏ டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் த டிபார்ட்மெண்ட் கன்சர்ன்டு, சயின்ஸாக இருந்ததுன்னா சயின்ஸ், பயோகெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து உங்கள் ஹெச்ஓடி மூலயமா பிரின்சிபாலுக்கு ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்து அந்த ரிக்வெஸ்ட்டு எங்களுக்கு நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணி அனுப்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு லாகின் அண்ட் பாஸ்வேர்டு கொடுப்போம். ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அது மாதிரியே இன்னோவேஷன் அம்பாசிடர் அப்படின்னு ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி ஐடென்டிஃபை பண்ணி ப்ரிஃபரபிளி பிபிஏ டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் த டிபார்ட்மெண்ட் கன்சர்ன், சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்னா சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், ஆர்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்னா ஆர்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், அவங்களில் வந்து ஒரு இன்னோவேஷன் அம்பாசிடர். இப்போ எனக்கு என்ன ஃபேக்கல்ட்டி அம்பாசிடராக இப்போ நான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறேனோ அதே மாதிரி உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் இல்லை ப்ரொஃபஸர் எந்த கேடரில் இருக்காங்களோ அவங்க ஃபேக்கல்ட்டி இன்னோவேஷன் அம்பாசிடர்னு ஒரு ப்ரிவிலேஜ் கொடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு லாகின் பாஸ்வேர்டு கொடுப்பாங்க. அந்த லாகின் பாஸ்வேர்டு வச்சு அவங்க லாகின் பண்ணிக்கலாம். என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் அம்பாசிடர் வந்து 1 or 2 மெம்பர்ஸ் தான் கொடுக்க முடியும். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி தான் கொடுக்க முடியும். பட் அதர்வைஸ் ஸ்டூடெண்ட் மெம்பர்ஸ், இன்னோவேட்டர்ஸ் அப்படி சொல்லி நீங்கள் அந்த இன்னோவேஷன் அம்பாசிடருக்கு கீழே நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம்.
அதாவது புது கண்டுபிடிப்பு ஸ்டார்ட் அப் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான ட்ரைனிங்லாம் நாங்கள் கொடுப்போம். நீங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். நீங்களும் அது மாதிரி உங்கள் இன்ஸ்டியூட்லேயே அது மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணலாம். அந்த ப்ரொவிஷன் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணி தருவோம். நம்ம பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் MBA டிபார்ட்மெண்ட் மூலயமா உங்களுக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டிஸை எனேபிள் பண்ணி ரெகுலராக கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவோம். ஒவ்வொரு இயரும் அது 4 குவார்ட்டர்ஸாக பிரிச்சுக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர்ஸில் ஐடியாஸ், செகண்ட் குவார்ட்டரில் ப்ரோட்டோடைப், தேர்ட் குவார்ட்டரில் பிஸ்னஸ் பிளான் அண்ட் ஃபோர்த் குவார்ட்டரில் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பிரித்து அதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் 4-5 ட்ரைனிங்ஸ் இருக்குது. அந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் நம்ம நடத்துவோம். அது மாதிரியே யுக்தி அப்படின்னு சொல்லி நேஷ்னல் இன்னோவேஷன் ரெபாசிட்டரின்னு ஒரு போர்ட்டல் இருக்குது. அதுதான் ஐடியா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கான ஜோன். அதில் நேஷ்னல் இன்னோவேஷன் சம்பந்தமாகவும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ரெபாசிட்டரி ஐடி நம்பர் வாங்கிக்கலாம். IPR நம்பரும் கொடுத்து IPRக்கும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அந்த போர்ட்டல் நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்னோவேஷன் கவுன்சிலருடைய இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய லாகின் ஐடி. ஸோ இந்த யூசர் நேம், இமெயில் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் நம்பர் நாங்கள் எங்கள் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியிலிருந்து டாக்டர் G. சக்திவேல் அவர் வந்து அத்தல் ரேங்கிங் இன்னோவேஷன் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரேங்கிங் இருக்கு ஒரு இன்ஸ்டியூட்டுக்கும். தண்ணி இருக்குமாமா? தண்ணி இருக்குமா? ஸோ ஒரு இன்ஸ்டியூட்டுக்கும் நாங்கள் லாகின் ஐடி கொடுப்போம். அதுக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் உங்கள் பிரின்சிபால் ஆர் HOD இருந்து நமக்கு நம்ம அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி டு தி CDC டைரக்டருக்கு வரலாம், டீனுக்கு வரலாம், இங்கே நம்ம MBA டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வரலாம், எங்களுக்கே அனுப்புங்க. ஸோ அடுத்தது எஸ் சார். இது வந்து இன்னோவேஷன் அம்பாசிடருக்கான போர்ட்டல் லாகின். அது மாதிரி யுக்தியில வந்து இந்த எக்ஸ்பர்ட் வீடியோன்னு சொல்றோம் நம்ம. அதாவது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வீடியோஸ் இருக்கு. எப்படி வந்து நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில் என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க, ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்ல நம்ம நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்னு படிச்சிருப்போம் நம்ம மார்க்கெட்டிங்ல. அந்த ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜஸ்லாம் அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு. அது மாதிரி டிசைன் திங்கிங் பத்தி இருக்கு, ChatGPT ஃபார் இன்னோவேஷன், ஸ்டார்ட் அப், பிஸ்னஸ் கேன்வாஸ், பிஸ்னஸ் பிளான் டெவலப்மெண்ட், டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல், MRL ரெடினஸ் லெவல், IRL ரெடினஸ் லெவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 ரெடினஸ் லெவலுக்கும் அதோடைய டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு. திரும்ப ஸ்டார்ட் அப் சம்பந்தமான வீடியோ இருக்கு. மார்க்கெட் ரிசர்ச் கண்டக்ட் பண்றதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் என்ன இருக்கு, ப்ராடக்ட்டுக்கு எப்படி பண்ணணும், சர்வீஸ்க்கு எப்படி பண்ணணும்னு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு. ப்ரோட்டோடைப் டிசைனிங் இருக்கு. அகைன் ஸ்டார்ட் அப் ரிலேட்டடா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதோட ஏர்லி ஸ்டேஜ் பத்தி இருக்கு. பிஸ்னஸ் பிளான் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப்னு இருக்கு. நம்ம காம்படிஷனா இதை ரன் பண்ணலாம். ஸ்கூல்ல, காலேஜஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்து நமக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். அது மாதிரி எத்திக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் இன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் என்ன செய்யணும் அது இருக்கு. அது மாதிரி IPR ப்ரொடெக்ஷன் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அது இருக்கு. ஈஸி வே ஸ்டோரி டெல்லிங் அண்ட் ஈஸி கம்யூனிகேஷன், எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் வேல ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பை எப்படி பில்ட் பண்றதுன்னு இருக்கு. அவங்க கூட எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றதுன்னு இருக்கு. தென் ஃபைனான்சியல் பிளான்ஸ். அப்புறம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பிச்சிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஒரு ப்ரொபோசல் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் அப்புக்கு சொன்னோம்னா ஸோ அதில் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும். இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் ஈவன் விஜய் டிவியில் கூட அந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கு, ஸ்டார்ட் அப்புக்கு வந்து பிட்டிங் பண்ணுறதுக்காக வச்சிருக்கிறாங்க. அதில் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா சானிடேஷன் சம்பந்தமாக ஒருத்தவங்க காம்படிட் பண்ணியிருந்தாங்க. அது மாதிரி காரைக்குடி அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியிலேருந்தும் அவங்க பிட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவங்க வந்து 100 crores கேட்டிருந்தாங்க. ஒரு சிலர் ஒரு பைக்கு நார்மல் வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் நார்மலாக நீங்கள் ஸ்கூட்டர் டைப் தான் பார்த்துருப்பீங்க. பட்டு இப்போ நம்ம யமாஹா எல்லாம் வரக்கூடிய 4 ஸ்ட்ரோக் என்ஜின், அந்த ஹை ஸ்பீடு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டைலிஷாக ஓட்டுறாங்கல்ல, அந்த மாதிரியான பைக் வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதோடைய ஃபியூயல் எஃபிஷியன்சி அதெல்லாம் வச்சு 100 crore இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேட்டாங்க. பட் 80 crores இன்வெஸ்டர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணாங்க. அதை ஈவன் இன்னோவேட்டர்ஸும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அது மாதிரி இன்னோவேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் என்னெல்லாம் பண்ணலாம், வாட் ஆல் த அதர் டூல்ஸ் விச் கேன் ஹெல்ப் அஸ்
case presentation, successful case, customer journey and customer successful innovators அவங்களோட பத்தி நம்ம வீடியோஸ் இருக்கு. இதுல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்னோவேஷன் செல்ல இருந்து என்ன ஃபண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க, அது யார் யாரெல்லாம் பெனிஃபிட் ஆயிருக்காங்க, அது சம்பந்தமான வீடியோவும் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வாட்ச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இதுக்கு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு. நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுல இன்னோவேஷன் அம்பாசிடர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு இந்த கோர்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் லெவல், அட்வான்ஸ்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்ட்டலில் இப்போ டிஸ்பிளே ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா? தெரியுதா சார்? ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? ஸ்க்ரீன் விசிபிளா இருக்குங்களா? ராமூர்த்தி சார் விசிபிளா இருக்கா? அஜய் விசிபிளா இருக்கா? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்களா? ஸ்க்ரீன் விசிபிளா இருக்கா? இன்னோவேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் கவுன்சில் விசிபிளா இருக்குங்களாமா? ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. மியூட் பண்ணிக்கோங்க, மைக் மியூட் பண்ணி மைக் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. இன்னும் இது வந்து லாகின் பண்ணதுக்கு பிறகு நான் வந்து நம்ம அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிக்காக இருக்கிறதுனால என்னோட இமெயில் ஐடி, என்னோட டீடைல் இருக்கும். இப்போ உங்க இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு நீங்க அதான் கேட்டேன் ஆரம்பத்துல நம்ம போட்டு நடத்திட்டு இருக்கோம். ஸ்கிரீன் ஷேரே வரல. இப்போ வருதா? ஓகே ஓகே. இப்போ வந்து இன்னோவேஷன் அம்பாசிடர் எனக்கு வந்து இது கொடுத்துருக்கு. இது மாதிரி உங்களுக்கு கொடுக்கும்போது உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் இங்க ரெஜிஸ்டர் ஆகும். ஸோ லாகின் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டு நாங்கள் கொடுப்போம். அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியிலிருந்து ஆரியான்னு ஒரு ரேங்கிங் பாடி இருக்கு. அதோடைய கோஆர்டினேட்டர் ஜி சக்திவேல், பிரசன்ட் டைரக்டர் ஆஃப் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி. அவங்க வந்து உங்களுக்கு லாகின் நம்ம நீங்க வந்து வில்லிங்னஸோட உங்க பிரின்சிபால் அண்ட் ஹெச்ஓடி மூலியமா வில்லிங்னஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இது மாதிரி எனக்கு நான் இப்போ என்ன ப்ரிவிலேஜ் எனக்கு கிடைச்சிருக்கோ அந்த ப்ரிவிலேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஏ ட்ரைனிங்னு லெவல்ஸ் இருக்கு. ஃபவுண்டேஷன் லெவல்ஸ் ட்ரைனிங்கு, அட்வான்ஸ்ட் லெவல் ட்ரைனிங்கு, ரீஸ்கில்லிங் லெவல் ட்ரைனிங்கு அண்ட் அப்ஸ்கில்லிங் லெவல் ட்ரைனிங்னு இருக்கு. இது எல்லாமே செல்ஃப் லேர்னிங் ட்ரைனிங் மாடியூல்ஸ் தான். இது நம்ம வந்து இப்போ நான் வீடியோஸ் யுக்தியில காமிக்கிற வீடியோஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த வீடியோஸ்லாம் நம்ம வாட்ச் பண்ணதுக்கு பிறகு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இதை பிஸ்னஸ் கேன்வாஸ் காமிக்கிறேன். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ டிஸ்பிளே ஆகும். இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் ஹியர் டு சப்மிட் அசஸ்மெண்ட் இருக்கு, அதுக்கு டாக்குமெண்ட் இருக்கு. ஸோ இந்த கம்ப்ளீட்டாக இந்த வீடியோவை நம்ம டிஸ்பிளே ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஒரு 1 hour இருக்கும், ப்ரீ ரெக்கார்டட் வீடியோ. அந்த வீடியோவை நம்ம பார்த்துக்கலாம். இது மாதிரியே இங்க இன்னோவேஷன் போர்ட்டல்லையும் நமக்கு வந்து ஒரு பிசினஸ் பண்ணா என்ன சார் பண்ணும்? நான் முடிச்சிடுறேன் தம்பி, நம்ம சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கான்செப்ட் நம்ம வந்துடலாம், ஒரு செகண்ட். ஸோ இந்த ட்ரைனிங்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணா உங்களுக்கு நீங்க கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் வரும். ஃபவுண்டேஷன் லெவல்லாம் ஒரு ஐடியா, இப்போ பிரச்சனை இருக்கு, ஃபார்ம்ல வந்து திடீர்னு மழை வந்துடுது, ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி பேடிலாம் வளர்ந்துருக்கு, ஆனா திடீர்னு ஈரப்பதம் இருக்குன்னு நெல் வாங்க மாட்டாங்க சிவில் சப்ளைல. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏதாவது ஒரு ஐடியா வச்சு நம்ம ஃபார்மர்ஸ், நம்ம வில்லேஜர்ஸ், நம்ம அப்பா அம்மா அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ப்ராக்டிஸ்ல புதுமையா பண்ணி நெல்லை காப்பாத்திடுவாங்க. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஐடியாவுக்கு ப்ரோட்டோடைப் பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து மல்ச்சிங்னு சொல்லுவோம் ஃபார்ம்லேண்ட்ல. மல்ச்சிங்னா என்னன்னா நிலத்துல இருக்கிற ஈரப்பதம் வந்து வெளியில போயிடக்கூடாது. அப்ப இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, முன்னாடிலாம் அது மாதிரி இல்லை. இப்ப பாலித்தீன் ஷீட் எடுத்து அந்த கிராப்புக்கு மட்டும் ஹோல் போட்டு கிராப்பை மட்டும் விட்டுட்டு வீட்ஸ் எல்லாம் தடுத்துடுறாங்க. களையெல்லாம் தெரியாது, களையெல்லாம் இறந்து போயிடும், மண்ணில் இருக்கிற ஈரப்பதம் அப்படியே நிற்கும். அதே மாதிரி ட்ரிப் இரிகேஷன்ல தண்ணி விடுறது வந்து அந்த செடிக்கு மட்டுமே போய் சேரும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வந்து இன்னோவேஷன்ல வர்றது தான் அது. ஸோ அது அந்த மாதிரி ஒரு லெவல் அட்வான்ஸ் லெவல் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ரீஸ்கில்லிங் இருக்கு, அப்ஸ்கில்லிங் இருக்கு.
இந்த 4 ஸ்டேஜ் முடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ ஒரு சர்டிஃபிகேட்டும் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அது வந்து உங்களுக்குள்ள ஒரு கிரெடென்ஷியல். நம்ம ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குமோ அது மாதிரியான உள்ள ட்ரைனிங். ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீஸ்கில்லிங் சர்டிஃபிகேட்னு இப்போ நான் 3 முடிச்சிருக்கேன். இப்போ ரீஸ்கில்லிங் சர்டிஃபிகேட்னு டவுன்லோட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் அகாடமிக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு வேலைக்கு போகும்போதோ இது வந்து என்னோட நேமில் இருக்குது. இதே சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் ஆன்லைனில் உங்களுக்கு லாகின் ஐடி கொடுத்ததுக்கு பிறகு அட்டன் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு கம்ப்ளீட் 1 hour 1.5 hours அந்த வீடியோஸ் இருக்கும். அதை பார்த்து செட் ஆஃப் வீடியோஸ் இருக்கும். அதை பார்த்துட்டு அசஸ்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். குவிஸ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி இருக்கும். ஒரு 40 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். 40+ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் ஆன்சர்ஸ் இருக்கும். நம்ம பார்த்து சூஸ் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணோம்னா நமக்கு அதை கிளியர் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லி சர்டிஃபிகேட்ஸ் வரும். நீங்கள் இதை கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ப்ரிவிலேஜ் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே கிடைக்கும். ஸோ அது மாதிரியே இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுறோமோ அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு 4 குவார்ட்டர்ஸாக பிரித்து அந்த 4 குவார்ட்டர்ஸ்லையும் உள்ள ஒர்க் வந்து நம்ம செய்யணும். அது இல்லாமல் எக்ஸ்டர்னல் டாக், எக்ஸ்பர்ட் டாக்காக நம்ம வெளியில் கொடுக்கணும். நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள், நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸை யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கணும். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் லாஸ்ட் இயர் என்ன பண்ணியிருக்கேன்றது இங்கே இருக்கும். அந்த ஆக்டிவிட்டி ரிப்போர்ட் எல்லாமே இங்கே வரும். ஓகேங்களா? அது மாதிரியே மென்டார் மென்டின்னு நம்ம காலேஜஸ்ல பண்ணுவோம். பட் அது நிறைய பேருக்கு இன்னும் அது சரியான வகையில் அது போய் ரீச் ஆகாமல் இருக்கு. மென்டார் மென்டிக்குன்னு இங்கே ஒரு போர்ட்டல் இருக்கு. நம்ம அதாவது இன்ஸ்டியூஷன் இன்னோவேஷன் கவுன்சில்ல மென்டார் மென்டி ப்ரோக்ராமுக்கே ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு. அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து மென்டாரோட என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்க, அதுக்கு மென்டார் என்ன பதில் சொன்னாங்க அப்படின்னு நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் மென்டார் மென்டி ப்ரோக்ராம். உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும். அந்த ஐடியாவுக்கு நீங்க என்ன சப்மிட் பண்ணிருக்கீங்க, என்ன டிஸ்கஷன் பாயிண்ட்ஸ் ரைஸ் ஆச்சு, நீங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டீங்க, அவங்க என்ன ஆன்சர் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி வரணும். ஸோ அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ரெக்கார்டா இருக்கணும். அதை இவாலுவேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ சப்சிக்வெண்டா உங்களுக்கு ப்ராக்ரஸ் இருக்கா இல்லையான்றது தெரியும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து இன்னோவேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் கவுன்சில் ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பா நம்ம கொண்டு போறதுக்கு எந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்கு, ஆல் இண்டியா கவுன்சில் ஃபார் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷனுடைய இன்னோவேஷன் செல் எந்த அளவுக்கு நமக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு நெட்வொர்க்ல நம்ம கனெக்ட் ஆகி யாருக்கிட்ட வேணாலும் நம்ம கொஸ்டின் கேட்கலாம். அதாவது நம்ம காலேஜ்ல தான் அதுக்கு ஆன்சர் தெரியணும்னு இல்லை, வெளியில யாருக்கிட்ட வேணாலும் நமக்கு அதுக்கு சப்போர்ட் கேட்கலாம். அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. ஏஐசிடியில் இன்னோவேஷன் செல்ன்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதை அவைல் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு போயிடலாம். ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஒரு எடிபிள் ஆயில் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்ற எடிபிள் ஆயில் எடுத்துக்கலாம். இப்போ எடிபிள் ஆயில்னு கொடுக்குறேன் நான். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஜென்ரலாக ChatGPTல தேடுவீங்க, இல்லை கூகுள் ஸ்காலரில் கூகுள் சர்ச் பண்ணுவோம், இல்லை வேரியஸ் ஃபார்மில் நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஜென்ரலாக இப்போ ஏஐ இருக்கிறதுனால நம்ம போய் எடுக்கிறோம். அதுக்கு ப்ராம்ப்ட்ஸ் கொடுத்து தான் நம்ம எடுக்கிறோம். அதை வந்து நம்ம என்ன அப்ஜெக்டிவ், நமக்கு எந்த பர்பஸ்க்காக அதை எடுத்துக்கிறோம், அதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான் நம்ம அதில் டிஃபைன் பண்ணி எடுக்கிறோம். பட் ஈவன் தென் ஹாலுசினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எடுக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்டு கூகுள் சர்ச்சாக இருந்தாலும் ChatGPTயா இருந்தாலும் நம்ம சர்ச் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு அக்யூரேட்டா இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த அக்யூரசி லெவல் அதுதான் ஹாலுசினேஷன் சொல்லுவோம். அதாவது குருட்டாம்போக்குன்னு சொல்லலாம் தமிழ்ல. ஏதோ அங்கங்க இருக்கிறத சேர்த்து கொடுத்தா அதுக்கு வேறு வந்து ஒரு வே ஃபார்வர்ட் தான். அது ஒரு ஆர்கனைஸ்டா இருக்காது. அதை மினிமைஸ் பண்ணி கொடுக்கறது தான் ஒரு ஏஐ ஏஜென்டிக்கோடைய ஒர்க்கு. எதுல இருந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் சர்ச் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை லிமிட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் வந்து ஏஜென்டிக் ஏஐ, அதோடைய அதோடைய யூஸ். ஸோ அதனால வந்து இப்போ நான் எடிபிள் ஆயில் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். ஆப்ரேட்டிங் கண்ட்ரி நம்ம கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட், நம்மளுடைய ரீஜனை எடுத்துக்கலாம். லாங்குவேஜ் தமிழே எடுத்துக்கிறேன் நான்.
ப்ரிஃபரபிளி தமிழ் எடுத்துக்கிறேன். ஐ ஃப்ளோட் மை கம்பெனி, எனக்குன்னு ஒரு கம்பெனி வந்து மேபி செல்வான்னு நான் என்னோட நேம்ல கம்பெனி வச்சுக்கிறேன். இது வந்து ஆல் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஐட்டம் தான் இது. ஸோ எல்லாருமே சாப்பாடு சாப்பிட்றோம். ஆல் ஃபுட் கன்சம்ஷன் ஆர் கன்சியூமர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். வெஜிடேரியன், நான் வெஜிடேரியன் எல்லாருமே இருக்கலாம். வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ்னு கூட போட்டுக்கலாம். அதோடைய காம்படிட்டர்ஸ் யாருன்னா, நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச காம்படிட்டர்ஸ் பேர் எழுதலாம். சஃபோலா, கோல்ட் வின்னர், எஸ்விஎஸ், அது மாதிரி நம்ம பிராண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபியூ பிராண்ட்ஸ் நம்ம போட்டுக்கலாம். காம்படிட்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்ம எந்த மாதிரி இருக்கணும்னா, இப்போ வந்து ஆயில் வந்து ஹெல்த், இப்போ எல்லாருமே வந்து செக்கு என்னன்னு சொல்ற மாதிரி வந்து நேச்சுரலா இருக்கணும், ஆர்கானிக்கா இருக்கணும், அப்படிதான் ஃபீல் பண்றாங்க. ஹெல்த் ஹசார்ட்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னு, ஹெல்த் ரிஸ்க் ஃப்ரீ அப்படி வச்சுக்கலாம். ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடாது, ஹார்ட் அட்டாக் ஃப்ரீன்னு வச்சுக்கலாம். இதுதான் எதிர்பார்க்குறாங்க. ஸோ இந்த கிரைட்டீரியா வந்து ப்ராம்ப்ட்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து மார்க்கெட்ல எப்படி இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம ஸ்டார்ட் மை விஷுவல் அவைக்கனிங்னு போட்டோம்னா மார்க்கெட்ல எப்படி இருக்குன்னு ஒரு ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் அது. இப்போ இந்த இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம வெப்சைட்ல கேதர் பண்ணி, சாட் ஜிபிடில கேதர் பண்ணி, அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட் ஆக்குறதுக்கு பதிலா இது ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும். நார்மலா வந்து வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியோடைய முக்கியமான 1 பாயிண்ட் அஜெண்டா ஆர் யூனிக்னஸ்னு பேரு. வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா, கஸ்டமர் செக்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். கஸ்டமர் செக்மெண்ட்னா வந்து இப்போ கிட்ஸ்லாம் ஒரு செக்மெண்ட்டு, ஸ்கூல் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு செக்மெண்ட்டு, காலேஜ் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டீனேஜர்ஸ்லாம் ஒரு செக்மெண்ட்டு, அந்த மாதிரி ஏஜ் ப்ரொஃபைல் வச்சு நம்ம செக்மெண்ட்னு பிரிக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் ஐஸ்கிரீம்னு ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா, அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கிட்ஸுக்கு என்ன வேணும், டீனேஜர்ஸ்க்கு என்ன வேணும், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன வேணும், அடல்ட்டுக்கு என்ன வேணும், அது மாதிரி வந்து வி கேன் டிஸ்டிங்விஷ். இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு வேல்யூ தேவை. ஸோ ஒரு கஸ்டமர் ப்ரொஃபைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராடக்ட் ஆஃபர் பண்ணுறது தான் வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன். ஸோ கஸ்டமர் செக்மெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கறது தான் வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் சொல்றது. அந்த வேல்யூ ப்ரொபோசிஷனை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். எந்த மாதிரி செக்மெண்ட் எடிபிள் ஆயிலுக்கு இருக்குன்னு நமக்கு இப்போ வரும். நெட் கனெக்டிவிட்டி கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு, அதனால மேபி வருது. இப்போ நான் வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பிபிஏ ஸ்டூடெண்ட் யார் படிக்கலாம், யார் படிக்காம இருக்காங்கன்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான். மோகாஸ் பிபிஎஸ். ஆர்யா பிபிஎஸ் சார். ஓகே, அந்த ரிப்போர்ட் அரவிந்த் பிபிஎஸ் சார். ஓகேப்பா, ஓகே ஓகே. அதுல பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமர் மைக் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. பிரகாஷ் ராஜ், பிரகாஷ் கொஞ்சம் மைக் மியூட் பண்ணிக்கோங்க, அப்புறம் பேசலாம். நான் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பேசலாம், முடிக்க போறேன். மைக் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. ஸோ பிபிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் இப்போ கரண்டா படிக்கிறாங்க, இனி யார் படிக்காம போயிடுவாங்க, படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டே விட்டுட்டு போயிடுவாங்க, இல்ல கடமைக்காக படிக்கிறது யார் யாரெல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போகணுன்ற ஆர்வம் உள்ளவங்க வந்து பிபிஏ சேர்ந்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ பிபிஏவை இன்ட்ரெஸ்டா படிக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு பதிலாக அவங்க கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கு, என்ன எக்ஸாம் இருக்கு, அது சம்பந்தமா தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதே மாதிரி டிகிரி படிக்கணுமா வேணாமா, டிகிரி நமக்கு அடையாளமா இருக்குமா வேணாமா அப்படின்ற ஸ்டூடெண்ட்டும் பிபிஏ படிக்கலாம். ஸ்டாப் கேப் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, அதாவது ஒரு டைம் கேப்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு ரயில்வே ஜேர்னி மாதிரி வச்சுக்கலாம். காலேஜில் இருப்போம், படிக்கணுன்றது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, பட் காலேஜில் இருக்கணுன்றதுக்காக படிக்கிறவங்க இருப்பாங்க. அதே மாதிரி காலேஜுக்கு போகாம ஆரம்பத்திலே +2 முடிச்சதுமே ஏர்ன் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த ஸ்டூடெண்ட்டும் இருப்பாங்க. ஸோ உடனே சம்பாதிக்கணும்னு போயிடுவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டும் சம்பவம் படிக்கிறதுல இருப்பாங்க. அவங்களும் எனி டைம் வந்து பிபிஏ டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிடுவாங்க. இப்போ மேலே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்லாம் எனி டைம் வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு.
அதுக்கு அடுத்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரெஃப்யூசிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு சொல்றது. இவங்கெல்லாம் இப்போ வேணாம் நான் படிக்க மாட்டேன்னு சொல்றது. அதுக்கு ரீசன்ஸ் வேற எது வேணா இருக்கலாம். ப்ரோக்ராம் வந்து டஃப்பா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணலாம். ஃபேமிலியில வந்து ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கலாம். அவங்களே வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் வச்சு நடத்து, ஏர்ன் பண்ணணும், ஃபேமிலிக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லலாம். அதுக்காக இருக்கலாம். டெக்னிக்கல் ட்ரேடர்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை மெக்கானிக்காக இருக்கலாம். அது மாதிரி உள்ளவங்களும் வந்து எனக்கு படிப்பு வேணாம், நான் சம்பாதிக்கணும்னு போயிடுவாங்க. பணம் கஷ்டப்படுறவங்களும் படிக்காம போகலாம், வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த எக்கானமி, ஜிக் எக்கானமின்னு சொல்றது, இப்போ இருக்கிற எக்கானமியில் எவ்வளோதான் படிச்சுட்டு போனாலும் அவங்க வந்து ஃபுட் டெலிவரிக்கு ஜாப் நேச்சர் வந்து மாறி போச்சு. இதே ஃபுட் டெலிவரியை ஃபாரின்ல பண்ணால் நம்ம ஈஸியாக எடுத்துப்போம். நம்ம இந்தியாவில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்து செய்யறதுக்கு யோசிப்போம். பட் இந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு பார்த்தா அந்த டெலிவரி ஜாப் தான் நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ அது மாதிரி இது வரைக்கும் பிபிஏன்னு படிப்புன்னு ஒன்று இருக்குன்னு நினைச்சு பார்க்காதவங்களும் இருக்காங்க. அது யாருன்னா அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார்ஸ். விமன் வந்து ஒரு குடிசை தொழில்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி வெரி மைக்ரோ லெவல்ல அகர்பத்தி செய்யறது, பட்டாசு செய்யறது, அந்த மாதிரி கைவினை பொருள்கள் செய்யறது, அந்த மாதிரி அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டர்ல ஒர்க் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிபிஏ படிக்க வரமாட்டாங்க. அவங்களுக்கு படிக்கணுன்ற யோசனையுமே இருக்காது. அதே மாதிரி செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ல ஒர்க் பண்ணி அதுல லோன் எடுத்து பிசினஸ் பண்றவங்களும் படிக்கணும்னு ஆர்வம் இல்லாம இருப்பாங்க. அதே மாதிரி லோக்கல் ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் அக்ரி ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அவங்கெல்லாம் தொன்று தொட்டு பிசினஸ்ல இருப்பாங்க. அதனால அவங்களுக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியா இருக்கும். அவங்களுமே இது வரைக்கும் படிப்பை பத்தி யோசிச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஸ்கூல் டிராப் அவுட்ஸ், +2லயோ இல்லை 10th ஸ்டாண்டர்ட்லயோ டிராப் அவுட்ஸ் இருக்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் படிக்கிற வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடைக்காம போயிருக்கலாம். அவங்க ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸோ இல்லை அட்டெம்ப்ட் எழுதி ரீ எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணிட்டு வரணும். வராமல் இருக்கிறவங்களும் இவங்களால காலேஜ் படிக்க முடியாது. அதே மாதிரி மிலிட்ரிக்கு போறவங்க ஏர்லி ஸ்டேஜில் போயிருப்பாங்க. அவங்க ரிட்டையர் ஆகி வந்ததுக்கு அப்புறம் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனர் ஸ்டேட்டஸ்ல இருப்பாங்க. பட் அவங்களுமே இதை பத்தி யோசனையில இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு நம்ம ஒரு பிபிஏ கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆன்லைன் எம்பிஏ ஆஃபர் பண்றாங்க, இல்லை இப்போ இவங்களுக்கு வந்து இந்த கஸ்டமர் குரூப் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ல இருக்கிறவங்க படிக்கிறதுக்கு ஒரு பிபிஏ கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம டிசைன் பண்ணி கொடுத்தா இந்த இவங்களுக்கு பொட்டன்ஷியலா இப்போ செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ல இருக்கிற அத்தனை பேரும் பிபிஏ படிக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். அதுதான் இந்த ப்ளூ ஓஷன் ஸ்டார்டர்ல விஷுவல் அவேக்கனிங்ல நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட். யாரு இப்ப எடிபிள் ஆயிலுக்கு வந்திருக்குதான்னு பார்க்கலாம். ஸ்கிரீனிங் இப்ப பார்க்கலாம். எடிபிள் ஆயில் பத்தி நான் சொல்லியிருந்தேன், அதுக்கான அவுட்புட் வந்துருச்சு. இப்ப எடிபிள் ஆயில்ல பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமரை எப்படி நம்ம பிரிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கு. யார் யார் வந்து எந்த மாதிரியான கஸ்டமர்லாம் நமக்கு அவைலபிளா இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சுகாதாரத்தில் அக்கறையுள்ள நடுத்தர மற்றும் உயர்தர நடுத்தர குடும்பங்கள், சைவமும் இருக்கலாம் அசைவமும் இருக்கலாம். விழுப்புரத்துல வசிக்கும் ரமேஷ் அவர்களின் குடும்பங்கள் அப்படின்னு அது நேரோ டவுன் பண்ணி அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணி நமக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. அது மாதிரியே இதய நோயாளிகள் மற்றும் முதியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு செக்மெண்டா இருக்காங்க. அது குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா மயிலாடுதுறையில ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகள் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. நான் இந்த ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். பாரம்பரிய மரசெக்கு எண்ணெய் விரும்பிகள் அது ஒரு குரூப்பு. முழுமையான இயற்கை ஆர்கானிக் உணவு மட்டுமே தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிட்றவங்க ஒரு குரூப்பு. அது மாதிரி உள்ளூர் உணவகங்கள், ஹோட்டல், லோக்கல் ஹோட்டல்ல சாப்பிட்றவங்க, அது மாதிரி உடற்பயிற்சி ஆர்வலர்கள் மற்றும் விளையாட்டு வீரர்கள் அது ஒரு தனி செக்மெண்ட். அவங்க ஹெல்த் கான்சியஸ்க்காக எடிபிள் ஆயிலுடைய குவாலிட்டி கான்சியஸா எடுத்துக்கிறாங்க. திருமணம் மற்றும் விசேஷ உணவு தயாரிப்பாளர்கள், அவங்களுக்கு என்ன வகையான ஆயில் தேவைப்படுது, அவங்க என்ன மாதிரி டிசைட் பண்றாங்க. பார்த்தீங்கன்னா மயிலாடுதுறையில் இருக்கக்கூடிய கேட்டரர்ஸ், ஃபுட் கேட்டரர்ஸ், கேட்டரிங் மேரேஜ் பார்ட்டிக்கெல்லாம் பண்ணி கொடுக்கக்கூடியவங்க எந்த மாதிரி சூஸ், அது ஒரு செக்மெண்ட். பண்டிகை கால மொத்த கொள்முதல் குடும்பங்கள், ஃபேமிலி கெட் டு ஜாயிண்டா பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய, கள்ளக்குறிச்சின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து கொடுத்துருக்கு. அது மாதிரி ஒரு செக்மெண்ட்டுக்கும் என்னென்ன குணாதிசயங்கள் இருக்கு, எந்த காம்படிட்டர் என்ன பொசிஷனிங்ல இருக்க. உயர்தர இதய பாதுகாப்பு எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லி சஃபோலா விற்கிறாங்க. பொது சந்தை சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லி கோல்டு வின்னர் விற்கிறாங்க. பாரம்பரிய பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எஸ்விஎஸ் விற்கிறாங்க.
நம்ம கம்பெனிக்கு ஆர்கானிக் மற்றும் மாரடைப்பற்ற சிறப்பு எண்ணெய்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். அது மாதிரி லோக்கல் செக்கு எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிருக்கோம். அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க, ரேஷன் ஷாப்ல கொடுக்கக்கூடிய எண்ணெய், லேபிள்டு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஆயில், சுத்தமான எண்ணெய், அது மாதிரி சொல்லி ஒரு குவாலிட்டி எந்த மார்க்கெட்ல எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல இருக்கு, அது மாதிரி இந்த ஆயில் விற்கும்போது என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் சொல்லி நம்ம அந்த ஆயிலை ப்ரொமோட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான ரீசன்ஸும் அது எடுத்து கொடுக்குது. மாரடைப்பு 100% இயற்கை அண்ட் ஆர்கானிக், சைவம் மற்றும் அசைவம், டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட், வேதிப்பொருள்கள் அற்றத்தன்மை, கெமிக்கல் ஃப்ரீ ஃபார்முலேஷன், பிராண்ட் மீதான நம்பிக்கை, உள்ளூர் கடைகளில் எளிதில் கிடைக்கும் தன்மை, நியாயமான விலை, தரமான பேக்கேஜிங், சேமிப்பு, ஆயுள், மருத்துவ பரிந்துரை மற்றும் சான்றிதழ்கள், மெடிக்கல் சர்டிபிகேஷன்ஸ், வெளிப்படையான உற்பத்தி முறை, சுகாதார விழிப்புணர்வு மற்றும் கல்வி, பணத்திற்கான கூடுதல் மதிப்பு, சிறிய அளவிலான பரிசோதனைக்கு உட்பட்டது, வாய்வழி பரிந்துரைகள், வேர்ட் ஆஃப் மவுத்ல சொல்றது, பாரம்பரிய உணவு பழக்கத்துடன் உடையது, நேரடி வீடுகளுக்கு விநியோகம் பண்றது. இந்த மாதிரி என்ன மார்க்கெட்ல செக்மெண்ட் யார் யார் இருக்காங்க, ஆயில் காம்படிட்டர்ஸ்லாம் என்ன சொல்லி விற்கிறாங்க, அதுல இருந்து ஒரு புரிதல் நமக்கு கிடைச்சதுன்னா நம்ம ஒரு ரிஃபைன் பண்ணி இதுல எந்த செக்மெண்ட்ல நம்ம இன்வால்வ் ஆகி ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணி சந்தைப்படுத்தலாம்னு நம்ம உள்ளவங்க கேட்கலாமா, ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம். இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டியால நாங்க கொஞ்சம் போரா இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். அதர்வைஸ் வி ட்ரைட் அவர் பெஸ்ட் டு டெலிவர். டவுட் கேட்குறவங்க கேட்கலாம்பா. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் அவர் கலீக்ஸ் பாலமுரளி, ராமமூர்த்தி, சின்னதுரை சார், கோமதி சங்கர், கோபிநாத், இவங்கெல்லாம் பர்சனலாக நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த செஷனுக்கு கேட்டிருந்தேன். பட் அதர்வைஸ் நம்ம பிரின்சிபல் குரூப்பில் சிடிசி டீன் கோபிநாத் சார் வந்து இதை ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க, வெவ்வேறு காலேஜ்லேருந்து ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க. நீங்கள் எல்லாருமே ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறோம். நாங்கள் வந்து ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் சென்ட் பண்ணுவோம். அந்த கூகுள் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி நீங்கள் வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸ் நாங்கள் இன்னைக்கு வந்து டீன் இல்லை ஊரில், ஸோ ப்ராப்ளி டுமாரோ நாங்கள் வில் அரேஞ்ச் அண்ட் சென்ட் யூ சர்டிஃபிகேட். தேங்க்யூப்பா. நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ், டவுட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக் கேட்குறவங்க கேட்கலாம். மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்கலாம். இப்போ பேசலாம். ஒரு 12:15 வரைக்கும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். சார் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் எப்ப சார்? வில்லிங்னஸ் தான் நம்ம ஒரு மேபி மார்ச் லாஸ்ட் வீக் வைக்கலாங்களா? மார்ச் லாஸ்ட் வீக் வைக்கலாம். ஓகே சார். நீங்க இந்த சாட் மெசேஜ்ல இல்ல வந்து எல்லாருமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்களா? கூகுள் ஃபார்ம், ஜூம்ல ஃபார்ம் வந்தது, ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்களா? பண்ணிட்டோம் சார் ரெஜிஸ்டர். ஓகேமா, சர்டிபிகேட் அரேஞ்ச் பண்ணோம். நாங்க கூகுள் ஃபார்ம் சென்ட் பண்ணுவோம். சார் ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று கேட்கலாமா சார்? கேளுங்க. சார் இப்போ கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட்ல நம்ம கீ பாயிண்ட்ஸை மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்றோம். உண்மை. ஹலோ, கரெக்ட், சொல்லுங்க. ஹலோ, கேமரா ஆன் பண்ணி பேசலாமா சார்? ஸோ இப்போ கஸ்டமர் நீடு முக்கியம், அதே சமயம் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் முக்கியம். இப்போ ஏஐ வந்து நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா இப்போ நமக்கு வந்து கஸ்டமர் ஃபீல் அவுட், மார்க்கெட் என்ன, அவங்க கஸ்டமர் ஃபேக்டர் என்ன, கஸ்டமர் செக்மெண்ட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். பட் ஆனால் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனா அதாவது அனலைஸ் பண்ண முடியுமா, இல்லை அதுக்கு ஹியூமன்ஸ் மட்டும்தான் ஒன்லி எலிஜிபிள் டு அனலைஸ் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்? ஏன்னா ஏஆல ஒரு கஸ்டமர் எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு ஹியூமன் பீயிங் தானே சார். அவங்களால எப்படி போய் அனலைஸ் பண்ண முடியும்? ஒரு ஏஐ டூலால எப்படி ஒரு கஸ்டமர் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடு இருக்காங்களா எப்படி சார் அனலைஸ் பண்ண முடியும்? அன்லெஸ் சார் அன்டில் அவங்க ரிப்போர்ட் ப்ரொசீட் பண்ற வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம்ல. வெரி குட்பா, வெரி குட், நல்ல கொஸ்டின். அதாவது ஹோட்டலில் போய் ஸ்டே பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக்னு ஒன்று இருக்கும், ரிவ்யூஸ்னு ஒன்று இருக்கும். எஸ் சார். ஹோட்டல்லே போய் நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்டோம்னா ஃபீட்பேக் அண்ட் ரிவ்யூஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது திருப்தி இல்லைன்னு சொல்றது ஒரு பக்கம், ஸ்ட்ரெயிட் ஆன்சர் அது. அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, சாப்பாடு நல்லா இருந்தது, வந்து இந்த பர்டிகுலர் டிஷ் வந்து ரொம்ப அழகாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி டிஷ் நான் எங்கேயுமே சாப்பிட்டதில்லை, இங்கே தான் ஸ்பெஷலு, இல்லை இந்த ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தப்போ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓயோன்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்திருக்கு இல்லைங்களா, ஓயோ ஹோட்டல் ஆன்லைன் புக்கிங். அந்த போர்ட்டலுடைய பியூட்டி என்னன்னா, ரூம்ஸ்லாம் முன்னாடி இருந்த ஹோட்டல்ஸில் வந்து இந்த ஹோட்டலை பார்த்தே யாரும் போக மாட்டாங்க. பட் ஓஏ வந்ததுக்கு பிறகு
அந்த ரூம்ஸ் ஓஏல ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னா மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ ரூம்ஸ் எல்லாம் ரீடிஃபைன் பண்ணாங்க. ஸோ நீங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலீங்களான்றது அந்த ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு நடக்கக்கூடிய விஷயம். நமக்கு வந்து ரூம் தேவை, அந்த ஹோட்டல்ல போய் ஸ்டே பண்ணணும். முன்னாடி ஓயோவில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாத ஒரு ஹோட்டலுக்கு போனோம்னா இந்த ரூம் எப்படி இருக்கும், வசதி எப்படி இருக்கும், நம்பிக்கையா போலாமா, நம்ம ஏமாத்திடுவாங்களா, பயமா இருக்குமா, எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிடுவாங்களா, அங்க ஃபியர் இருக்குமான்னு தெரியாது. ஆனா ஓஏ வந்ததுக்கு பிறகு அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஓஏல ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்குன்னு மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு. ஸோ நம்ம எதிர்பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு நம்மளை பத்தி புரிஞ்சு சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்கன்ற நம்பிக்கையில அந்த ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் அவங்கள தன்னை ரீடிஃபைன் பண்ணி எல்லாமே ஆல்டர் பண்ணி அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. அது மாதிரி அங்கே ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. அது மாதிரி ட்ரிப் அட்வைசர்னு இருக்கு, ஆன்லைன் போர்ட்டல் இருக்கு. நீங்கள் ட்ரிப்பு புக் பண்ணி போகிறீங்க, போய் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபீட்பேக் கொடுங்க, ரிவ்யூஸ் கொடுங்கன்னு இருக்கும். நம்ம பிடிக்கலன்னு எழுதுவோம், பிடிச்சிருந்தா பிடிச்சிருந்தா. அது மாதிரி டெக்ஸ்ட் அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்கிறது, ஈவன் அதர்வைஸ் சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ்னு பேருப்பா அதுக்கு. சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ்ல போயிட்டு மெஜாரிட்டியாக என்ன சொல்கிறாங்க, வேர்ட் கிளவுட் எப்படி இருக்கு, ட்ரீ எப்படி இருக்கு, வேர்ட் ட்ரீ எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மேப்பிங் பண்ணுவாங்க. அந்த மேப்பிங் மூலயமா நம்ம சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்காங்களா இல்லையான்னு ஹியூமன் இன்டர்ஃபேஸ், அதாவது மறைமுகமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். பட் ஹியூமன் ரோல் இல்லாமல் தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது. தேங்க்யூப்பா. அதுதான் நான் இன்டகிரேஷன் சொல்கிறேன். ஹியூமன் ப்ரெசன்ஸ் எந்த காலத்துலையும் தேவைப்படும். ஏஐ பார்த்து பயந்துட வேணாம், ரோல் தான் மாறும். இப்போ வந்து மாடரேட்டரான்னு மாறிடுவாங்க. அவங்க எம்ப்ளாயராக ஹியூமன் எம்ப்ளாயியாக இல்லாமல் மாடரேட்டர் ஆவாங்க. அதாவது விச் மீன்ஸ் டெக்னாலஜி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்ஏபின்னு இருக்கு, எஸ்ஏபி தெரியாமல் இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணவே முடியாது. மார்க்கெட்டிங்கில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்குன்னு சொன்னாருன்னா